गुड मॉर्निंग क्लास। जागदे हो? चलो जी, टुडे इज अ फ्राइडे ते अज फ्राइडे इज कॉल्ड अर डिस्कशन डे। ये सारा डिस्कशन डे मैं अपना यूट्यूब ते अपलोड करूंगा क्योंकि ऑफलाइन क्लास आप शो करांगे किवें हुंदी है। ते सारिਆਂ ਨੂੰ एक बड़ी वधिया गल दसां, यू पीपल डू नॉट बिहेव आर्टिफिशियल। किसी बच्चे नूं ये सोचण दी लोड़ नहीं हैगी कि साडा तां वीडियो रैकॉर्ड हो रहा है, असां सिद्धे बैठांगे, असीं हस्सांगे नहीं, असीं की नहीं करांगे। वट एवर यू वॉन्ट, तुसीं जिवें मेरी क्लास डेली अटेंड करदे हो तुसीं उवें करो, उवें खुश रहो। सारे मॉड्यूल पढ़ांगे ते अज दा जो सिलेबस है मैं कंप्लीट आयल्स पढ़ाउण दा तरीका शो करूंगा। हाउ डू आई टीच। इस टाइम अपने को एक दायरे च बच्चे बैठे पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो बहुत दूर दूर तक जाएगा। तो मैं ये चाहना कि हरेक बच्चे तक ये गल पहुँचे कि रमन पढ़ाउंदा किवें आ, किहड़े कंसैप्ट ने क्लीयर किवें हुंदे आ, एक एक चीज़ एक एक डाउट पढ़ाउंदे होए तुहानूं किसी एक भी बच्चे नूं लग्गिया समझ नहीं आ रहा, इमीडिएटली यू रेज योर हैंड, आई विल सैटिस्फाई। नो वरी अबाउट वीडियो बन रहा, वीडियो नहीं बन रहा, वीडियो खराब हो रहा, वीडियो नहीं हो रहा। तो मैं ये चो कुछ भी नहीं कट करना, मैं बिल्कुल ओरिजिनल दा ओरिजिनल पोस्ट करूँगा। क्लीयर है ना? थोड़ा किते भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी, आई विल डेफिनेटली हैल्प यू। तो सारी क्लास नूं ये पता होवे कि जे अज फ्राइडे है, अज डिस्कशन डे है, तो ये बेस्ट एक्सपीरियंस है। रमन दी क्लास का सब तो बेस्ट एक्सपीरियंस इत्थे जाऊगा। राइटिंग सब तो पहला पढ़ांगे, फिर रीडिंग पढ़ांगे, फिर आपां राइटिंग टास्क 1 करांगे, स्पीकिंग करांगे, लिसनिंग करांगे, बोर करांगे, आ नहीं करांगे, है ना? वेरी गुड। चलो सब तो पहला आप देखिए, करिए चीज़ां। रेडी सारे? तो एक गल याद रखियो, जिमें जिमें ग्रो करोगे, जिमें जिमें ग्रो करोगे थोड़े फ्रेंड्स उन्ने उन्ने घटते जाणगे। अज मैं पढ़ रहा सी सवेरे सवेरे, बड़ा वधिया लग्या। कहता जिमें जिमें ग्रो करोगे थोड़े जिहड़े फ्रेंड सर्कल है ना वो बहुत घटता जाऊगा। मैं क्या भी किवें रीजन, वो कहता जिहड़ी बस हुंदी है ना, बस वो 50 सवारियां बहिंदियां ने ते लैंबोर्गिनी च कल्लियां 2। बस च 50 सवारियां बहिंदियां ने ते लैंबोर्गिनी च 2। ते लैंबोर्गिनी भी किहदे कोले होगी जिहड़ा ग्रो कर रहा होगा। हुण लैंबोर्गिनी च थोड़ी 50 बैठदियां ने, तो डेफिनेटली तुहाडा जिवें जिवें ग्रो होएगा। हुण ये नहीं हैगा किते जाके अपने 4-5 दोस्तां को भी वीरे मैं कर रहा ग्रो, सो आई एम गोइंग टू थ्रो, हाँ यह जिहा कुछ ना करो। चलो आपां उन्हें अपने राइटिंग ते जिवें जिवें होया सब तो पहला फिनिश करें। कैन यू प्लीज स्विच ऑफ द लाइट? थैंक यू सो मच। राइटिंग टास्क 1, बहुत सारे बच्चों नूं डाउट की चीज़ दा, सर आइडिया नहीं आउंदे, सर राइटिंग चो बैंड नहीं आउंदे, 5.5 रह जाते है, सर टॉपिक फैमिलीयर नहीं हैगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं क्लीयर, कनैक्टर नहीं क्लीयर, बहुत सारिया चीज़ां। जे मैं डाउट गिनण ते आवां शायद शाम तक डाउट ही गिनी चलीए आपां, पर जे मैं क्लैरिटी ते आवां तो क्लैरिटी की है, जो पेपर खुलेगा तो पेपर इस तरीके नाल खुल जाएगा तुहाडे अगे। मान लो आप स्टेटमेंट रीड करते हैं, की है स्टेटमेंट की है, कहते कंप्लीटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज थॉट बाय सम टू बी द बेस्ट वे टू गेट अ गुड जॉब। कई लोग ये कहते आ भी जे चंगी नौकरी लेनी है, चंगी जॉब लेनी है तो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है जिहड़ी वो बहुत जरूरी है। मतलब बंदा घट्टो घट्ट यूनिवर्सिटी पढ़िया होवे तो उन्हें बहुत वधिया नौकरी मिलूगी। ऑन द अदर हैंड, दूजे पासे, अदर पीपल थिंक दैट गेटिंग एक्सपीरियंस एंड डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल आर मोर इंपॉर्टेंट। एक साइड ते कहते भी जे किसी बंदे ने लेनी है नौकरी तो घट्टो घट्ट बाई जी यूनिवर्सिटी पढ़िया होवे तो उन्होंने चज की नौकरी मिलेगी। तो दूजे लोग पता की कहते हैं भी यूनिवर्सिटी की कोई एडी गलबात नहीं होंदी, कोई जरूरी नहीं हैगा भी बंदा यूनिवर्सिटी पढ़िया होवे, बंदे कोले ना आपदा स्किल होवे, उन्होंने बोलने का तरीका होवे, उहदे कोले एक्सपीरियंस होवे, आ भी एक वधिया तरीका नौकरी लैण दा। शायद अपने अपने पिंडां च देखिया होगा बहुत लोग इन्ना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैगे पर उन्होंने कोले तजर्बा बहुत ज़्यादा है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। तो एक साइड ते लोग की कह रहे हैं भी बंदे आपां नूं चाहीदे ने पढ़े लिखे,
ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ, ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲ ਹੋਵੇ। ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ? ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਵੇ ਆਫ ਟਾਕਿੰਗ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਸਰ ਆਇਲਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਰਹਿ ਜਾ ਉਰੇ ਪਹਿਲੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੇਨਡ ਅ ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਮਨ ਮਾਸਟਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਗਿਆ, ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਵਾਓ, ਤਾਈ ਤੇ ਕੰਮ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਸਕਸ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਐਂਡ ਗਿਵ ਯੂਅਰ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਮਤਲਬ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਚੱਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਆਪੇ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ, ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਬੋਥ ਵਿਊ। ਜੇ ਬੋਥ ਵਿਊ ਦਾ ਐਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰ। ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਰੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਪ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਡਿਸਕਸ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਰੇ 300 ਜਾਂ 200 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ 50% ਨੂੰ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸਿੱਖਣ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਯੂ ਪੀਪਲ ਮਸਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਤੁਹਾਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੇ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਨॉर्मल ਯੂ ਪੀਪਲ ਡੂ ਨੀਡ ਗਾइस नोटपैड। ਲਓ ਜੀ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਝਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਵੇ 'ਚ ਆਈਲ ਟੀਚ ਯੂ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਪੜਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਵੇ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟੈਸਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਪਲੱਸ ਥੀਸਿਸ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰੀਫਰੇਜ਼ ਪਲੱਸ ਥੀਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿਨੋਨਿਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿਨੋਨਿਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂ, ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆ ਰੀਫਰੇਜ਼। ਥੀਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ ਵੀ ਐਸੇ ਅਗਰੀ ਡਿਸਅਗਰੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਦਿਸ ਐਸੇ ਵਿਲ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਬੋਥ ਨੋਸ਼ਨ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਐਸੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੀਫਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਥੀਸਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਤੇ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2। ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਬੋਡੀ 1, ਕੋਈ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ BP1 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤਾਂ BP ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੂਨ ਉੱਤੇ ਨੀਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਏ ਸਰ ਗਏ, ਹਨਾ, ਜਹਾਜ਼ ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੋਥ ਵਿਊ ਦਾ ਐਸੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਰੂਲ 1 2 3 4। ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਮਨ ਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚੋਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਮੈਟਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਕਿਤੇ ਦੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ। ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ
एक्सप्लेन भी मैं तो एवें कहना चाहुंदा, मेरे अंदर की गल तो यह है सर। एक्सप्लेन करन तो बाद की देवांगे उहदी आपां एग्जाम्पल, ते उस तो बाद इहदा आपां कढ दांगे रिजल्ट। यही बॉडी 1 च ते यही बॉडी 2 च 4 गल्लां। बस ये दिमाग रखियो, ये दिमाग रखियो कि तुहानूं ये क्लीयर होवे कि ये चारां गल्लां नूं लिखण दे लई तुहानूं की चाहीदे ने, 4 कनैक्टर। जे तुहाडे कोले 4 एक्यूरेट कनैक्टर हैगे ने, तुसीं फेल नहीं हो सकदे, तुहाडा बैंड डिडक्ट नहीं हुंदा हैगा। मैं की सोचूंगा, देखियो ध्यान नाल देखो, मान लो मैं सब तो पहली प्लैनिंग पता की करूंगा भी जदों ये ऐसे है, इन्हों ना मैं ये नहीं सोचता भी मैं इत्थों नहीं शुरू करता, टू कमेंस विद तो नहीं करता, क्योंकि टू कमेंस विद तो नहीं करता ना, 2 साइड का ऐसे है। मैं पता की सोचा भी मैं ये लिखूंगा ऑन द वन हैंड, ऑन द वन हैंड समझ गए ना, भी मैं एक पासे की गल करूंगा। जदों मैं बॉडी पैराग्राफ 2 स्टार्ट करूंगा मैं कर दूंगा ऑन द अदर हैंड, दूजे पासे की गल कर दूंगा। जदों मैंने मेन पॉइंट देता था एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को कनैक्टर चाहिए था, मैं यूज करूंगा इन अदर वर्ड्स। मान लो मैंने ये यूज कर लिया इन अदर वर्ड्स। कोई बच्चा टू एक्सप्लेन इट ला सकता है, कोई टू एक्सप्लीकेट ला सकता है, वो आपको अपनी मर्जी है, किसी ते कोई प्रेशर नहीं हैगा भी तुसी कनैक्टर पहला लाना है बाद चों लाना है, केड़ा लाना है केड़ा नहीं लाना, तुहाडी अपनी मर्जी। एग्जाम्पल दे विच बहुत बच्चे डरते हैं कि सर सानूं तां एग्जाम्पल बनाउणी नहीं आउंदी। तुहानूं मैं दसां 100% जिहड़ी एग्जाम्पल हुंदी है वो झूठी हुंदी है, ते झूठ नूं पेश करन दा तरीका भी तो होना चाहिए ना। बंदे अंदर इन्ना क कॉन्फिडेंस होवे, अखां च अखां पा के झूठ बोलदे हुंदे ने। डिस्क्राइब योर होम, होम सर आई लिव इन विला। उन्हें रजिस्ट्री नहीं मंगानी थोड़ी, जो मर्जी बोल सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए बड़ा वधिया सिस्टम दसा, फॉर एग्जाम्पल ला लो, फॉर इंस्टेंस ला लो, टू एपीटॉम ला लो, कोई भी 4 कनैक्टर, क्योंकि ये प्लैनिंग है। प्लैनिंग का मतलब यह है कि जदों तुसीं लिखण बैठो ना तो तुहानूं पता होवे भी पैराग्राफ 1 च मैं आ कनैक्टर पाऊंगा, पैराग्राफ 2 च मैं आ कनैक्टर पाऊंगा, क्योंकि जदों लिखोगे ना फिर स्पीड दे विच थोड़े कमी नहीं आऊगी। थोड़ी ये ना किते ये होवे भी सर मैं तो ना बस नाल बस जो सोची चलूंगा लिखी चलूंगा, ये नाल बच्चों नूं प्रॉब्लम पता की आउंदी है, वो जो सोचते ने लिखी जाते हैं, विच दी आके वो तेरी गलत हो गया, इरेज लागे करन, टाइम वेस्ट हो गया, शीट खराब गई, दिमाग खराब गया, बैंड खराब गए, मैनूं तां लगदा थोड़ा जहाज खराब गया हुंदा है ना। ते रिजल्ट का मतलब की हुंदा है, रिजल्ट नूं कोई बहुत ही बड़ी चीज़ नहीं कहंदे हुंदे। ये भी डरो ना भी सर रिजल्ट पता नहीं किवें लिखिआ है, मिनी कनकलूजन हुंदा है, मिनी कनकलूजन छोटा जा भी इहदा मतलब आ गल है, तां रिजल्ट दे लिए आपां यूज कर सकते हैं डज। मैं इत्थे ना 2 लिख देना हैंस, चलो मैं इत्थे एज आ रिजल्ट भी पाता भी, इन्हां चों कोई भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दे विच आपां फॉर इंस्टेंस भी पाता, तुसी टू एपीटॉम भी पाता, इन्हां चों कोई भी यूज कर सकते हो। टू साइट एन एग्जाम्पल ये बहुत ने, मैं ज्यादा क्यों याद रखना है, जो पैराग्राफ 2 बनाने हैं, किसी ऐसे च बद 3 पैराग्राफ बनाने पै सकते हैं, 2 3 कनैक्टर पता होण, फालतू बोझ पा के की फायदा। तुहानूं तां टेंशन पहली बहुत नेगियां, किसी ने तुहानूं ब्लॉक कर रखे है, तुहानूं तां ये चीज़ां तो वेल नहीं। इन अदर वर्ड टू एक्सप्लेन इट, टू एक्सप्लीकेट इट, ये मेरे बच्चे थोड़ी मर्जी है, तुसीं जिवें मर्जी मैंशन करो, दैट्स योर चॉइस। ते ऑन द वन हैंड लिखता, दूजे पासे मैं ऑन द अदर हैंड भी देख सकदा। लास्ट पैराग्राफ रह गया कनकलूजन का, ते याद रखियो बॉडी 1 ते बॉडी 2 दोनों नूं लिखूंगा, होर कुछ भी नहीं लिखता, कोई नवीं चीज़ नूं ऐड नहीं करता। ऐसे नूं शुरू करते हैं, वोकैबलरी पढ़ाऊंगा, स्ट्रक्चर सिखाऊंगा, कला कला कंसैप्ट क्लीयर कराऊंगा, ते क्लास च एनर्जी नाम की की चीज़ है वो तुहानूं शो कर दूंगा। ठीक है, आओ जी शुरू करिए। लो जी, ये आपां एपिक पेन खोल लैंदे आ थोड़ी हैल्प दे लई। जिवें जिवें डाउट रहिंदा गया दसी चलियो, हैल्प हुंदी जाऊगी। सारे मेरे छोटे भैन भरा बैठे हो रहे, फील करके पढ़ो भी असीं रमन के स्टूडेंट आ, ते सानूं वो बंदा इन्ना कि दिलों पढ़ाउंदा हैगा ते साडा माइंड साडा कंसैप्ट क्लीयर हुंदा हैगा। चलो देखिए की बनदा हैगा।
लैपटॉप की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, ये ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕੋਈ ਨਾ। थीसिस ਤੁਹਾਨੂੰ लास्ट वाले शो कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। कितने ये हो सर सानू देख नहीं रहा, ये तो हमारे साथ पार्शियलिटी हो गई, हमारी पार्टी हो रही है। देखो टॉपिक की सीगा, कंप्लीटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज थॉट बाय सम टू बी द बेस्ट वे टू गेट अ गुड जॉब, ऑन द अदर हैंड other people think that getting experience and developing soft skill are more important। ਇਹ ਇੱਕ क्वेश्चन है, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਰੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਲੀਟਿੰਗ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬਿਲੀਵਡ ਬਾਈ ਫਿਊ ਟੂ ਬੀ ਦ ਗੁੱਡ ਵੇ ਟੂ ਗੈਟ ਗੁੱਡ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਤਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰੀਫਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਦੋ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸਮ ਪੀਪਲ ਬਿਲੀਵ ਦੈਟ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਕਮਿੰਗ ਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਈਡੀਅਲ ਵੇ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਡੀਸੈਂਟ ਜੌਬ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਆਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਲੈਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਗੇ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵੇ ਹੈ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਡੀਸੈਂਟ ਜੌਬ। ਡੀਸੈਂਟ ਜੌਬ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਅੱਛੇ ਵਾਲੀ ਜੌਬ, ਡੀਸੈਂਟ ਜੌਬ। ਵਾਈਲ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਵਾਈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਦਾ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਤਾ। ਵਾਈਲ ਹਾਊਐਵਰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ ਮੋਰ ਔਨ ਦਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਰਕ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੈਟ ਹੋਵੇ। ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ, ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲ ਹੋਵੇ। ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲ ਕਿ ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲ, ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੈ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲ। ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਯੈਲੋ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਯੈਲੋ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਚਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੇਮ ਬਣੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੈਟ ਅ ਗੁੱਡ ਜੌਬ, ਆ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਗੈਟ ਅ ਗੁੱਡ ਜੌਬ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਤਾ ਡੀਸੈਂਟ ਜੌਬ। ਇੱਧਰ ਪਾਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਸਟ ਵੇ, ਮੈਂ ਉਰੇ ਆਈਡੀਅਲ ਵੇ ਪਾਤਾ। ਉਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਕਮਿੰਗ ਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ। ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਮ ਦਾ ਸੇਮ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਹ ਡਰੋ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ। ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਤਰੀਕਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਸਕੋਰ ਆਊਗਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਥੀਸਿਸ। ਥੀਸਿਸ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਡਿਸਕਸ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਿਵ ਯੂਅਰ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖੋ, ਥੀਸਿਸ ਤਾਂ ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਐਸੇ, ਇਹ ਐਸੇ ਵਿਲ ਇੰਟੈਂਡ ਟੂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਬੋਥ ਦਾ ਵਿਊਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਸੇ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂਗਾ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਦੋਵੇਂ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਮਾਈ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ। ਮੇਰਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਊ, ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਡਿਸਕਸ ਬੋਥ ਵਿਊ, ਦੋਵੇਂ ਵਿਊ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਸੇ ਹੈ ਇਹ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਬੋਥ ਦਾ ਵਿਊਜ਼, ਦੋਵੇਂ ਵਿਊ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਅੱਧਾ ਬੈਂਡ, ਹਾਫ ਬੈਂਡ। ਹਾਫ ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡ ਕਹੇ ਜਿਹੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕਹੇ ਜਿਹੇ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੂਰਲਾ ਪਾਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ।
चलो आप बॉडी 1 ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 4 ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ स्टैप बाय स्टैप 4 ਦੀਆਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਰਮਨ ਆਇਲਸ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਤੈਨੇ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਨੇ ਔਨ ਦਾ ਵਨ ਹੈਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਔਨ ਦਾ ਵਨ ਹੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ देयर आर सेवरल रीजन्स बहुत सारे रीजन ने वाई बिकमिंग अ ग्रेजुएट इज द आइडियल वे टू गेट अ गुड जॉब शुरू करिया भी बहुत सारे रीजन ने सर भी जे यूनिवर्सिटी तो बंदा पढ़ ले ना नौकरी तो पक्की द प्रोमिनेंट होता है इंपॉर्टेंट की है वन इज दैट becoming a graduate opens the door for many opportunities to get hired by a large corporation and multinational companies मैंने मेन पॉइंट देता पहला पॉइंट कनेक्टर की यूज कराया ऑन द वन हैंड मैं क्या सर बहुत सारे रीजन ने जे लोग यूनिवर्सिटी दे विचों पढ़ के आउणगे उन्हां नूं नौकरी मिलण दे बहुत सारे चांस ने प्रोमीनेंट की है इंपॉर्टेंट की हैगा भी जे कोई बंदा यूनिवर्सिटी च पढ़िया होगा ना ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚਾਂਸ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚਾਂਸ ਹੋਊਗਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੈਂਕ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਸੈਲਰੀ ਦਿਨ ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਤਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਕਰਦੇ ਆ 8 ਆਵਰਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਸ ਉਹ ਕੋਈ 8 ਆਵਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5000 ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50000 ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 8 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ 500 ਰੁਪਇਆ 8 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ 50000 ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਊਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਮੇਜ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਜੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਅਗਲਾ ਨਾ ਉਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਸਮੋਸੇ ਖਾਦੇ ਆ ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਟੇਸਟ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਨੈਕਟਰ ਬੱਚੇ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ ਇਹ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਟੋਟਲ 4 ਨੰਬਰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਐਸੇ ਆਵੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਦਾ 4 ਨੰਬਰ ਐਡ ਕਰਨੇ ਹੈ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਚ ਈਜ਼ੀਅਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਅਰ ਹੈ ਟੂ ਅਰਨ ਐਨ ਐਮਪਲੋਇਰਸ ਟਰਸਟ ਐਮਪਲੋਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟਰਸਟ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਡਿਗਰੀ ਦੈਟ ਸਰਟੀਫਾਈ ਵਨਸ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਨ ਆਊਗਾ ਨਾ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰੀ ਹੋਊਗੀ ਐਮਏ ਐਮਐਡ ਬੀਐਡ ਪੀਐਚਡੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੂਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਮੇਰੀ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਮਪਲੋਇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੌਬ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਐਮਪਲੋਈ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਐਮਪਲੋਇਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਵੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜੁੜਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਨੀ ਬਿਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਵ ਅ ਫਿਕਸਡ ਕੋਟਾ ਆਫ ਹਾਇਰਿੰਗ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 500 ਬੰਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ 2000 ਬੰਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ +2 ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਟੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਟੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜੌਬ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ
ਇਫ ਅ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫਟਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਵਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਡਿਗਰੀ ਫਰੋਮ ਕਾਲਜ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਤਾ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਜੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੋਗਲਾਪਣ ਕਹੇ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬੋਥ ਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਯਾਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਾ ਪਾੜਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸਪਲੇਨ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਰਿਜ਼ਲਟ, ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਰੱਟ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹਾਫ ਬੈਂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ, 2.5 ਬੈਂਡ BP1 ਦਾ, 2.5 ਬੈਂਡ BP2 ਦਾ, 2.5 2.5 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਟੋਟਲ 5, ਹਾਫ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਏ 6, ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 6 ਬੈਂਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਨਾ ਭਰਾਵਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਲਾ ਦੋ ਨਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੌਫਟ ਸਪੋਕਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆਊਟ ਸਪੋਕਨ। ਸੌਫਟ ਸਪੋਕਨ ਉਹ ਜਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੋਰ ਬੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਵਾਟਸ ਯੂਰ ਫੇਵਰੇਟ ਕਲਰ, sir, actually there are different kinds of the colors, but mostly I love black. It suits my personality, or whenever I wear, sir, people usually gives me a compliment. वाह बेटे वाह, इन्हें soft spoken, outspoken. बेटा what's your favorite color? तू की लेना है क्यों दसा, है ना। मतलब ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੌਫਟ ਸਪੋਕਨ ਤੇ ਆਊਟ ਸਪੋਕਨ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ। ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਮ ਆਰ ਇਨ ਦਾ ਫੇਵਰ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ ਹੋਊਗਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਮਿੱਠੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਟੂ ਐਕਸਪਲੀਕੇਟ ਇਟ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਟੂ ਐਕਸਪਲੀਕੇਟ ਇਟ। ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਵਿਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲ ਹੈਵ ਅ ਕਿਊਰੀਅਸ ਐਟੀਟਿਊਡ that allows them to pursue professional leads due to their practical knowledge। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝਿਜਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਡਿਗਰੀ ਡੁਗਰੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਊਗਾ। ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਊਗਾ। ਇਦੋਂ ਚੰਗਾ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਰੱਖ ਲਓ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਰੱਖ ਲਓ। ਦੂਜੇ ਕਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਜਰਬਾ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆ ਫॉर ਇਨਸਟੈਂਸ। ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਫॉर ਇਨਸਟੈਂਸ ਲਾ ਲਿਆ, ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਆ ਸਰਵੇ ਵਾਜ਼ ਕੰਡਕਟਡ ਬਾਏ, ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਨ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ।
फाउंड दैट, उन्होंने की फाउंड करिया, एक्सपीरियंस एम्पलॉइज हैड 63.02% contribution in the profit of multinational companies। कहना भी उन्होंने ये दसिया भी 63.02 ज्यादा प्रॉफिट पढ़े लिखे लोगों ने नहीं लिया के दिता कंपनी च, बल्कि एक्सपीरियंसड बंदे सी ना जिहड़े, उन्होंने एक्सपीरियंस के आपदे तरीके नाल इन्ना कंट्रीब्यूशन लियाता। कोई बंदा 50% भी लिख सकता है, कोई 60 भी लिख सकता है, कोई 70 भी लिख सकता है। आप पता एग्जाम्पल ये पाई है भी एक सर्वे दे विच ये पता लग्या कि पढ़े लिखे लोगों ने कंपनी नूं इन्ना उपर नहीं लैके गए जिन्ना एक्सपीरियंसड बंदे ने, उन्होंने तो इन्ना प्रॉफिट भी करके दिखाता। इहदा रिजल्ट की निकलूगा, पहला अपने देयरफॉर लाया सी, हुण आपां ने दस employees with work experience ensure more chances to get job। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ एम्पलॉइज ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਬੋਡੀ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਕਨਕਲੂਜਨ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ 1 ਤੇ ਬੋਡੀ 2 ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੰਬਰ 1। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਲਦੋ ਤੇ ਯੈਟ। ਆਲਦੋ ਤੇ ਯੈਟ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਇਨ ਕਨਕਲੂਜਨ ਲਿਖਿਆ ਨॉर्मल, पहला वर्ड यूज किया ऑल्दो ते अगला वर्ड यूज किया और येट। देखो ऑल्दो लिख के एक बीपी, येट लिख के दूजा बीपी। बस ये गौर रखियो, ऑल्दो लिख के तुसी ओ लिखना है पैरा जिहदे तुसी पक्ष च है नहीं गे, ते येट लिख, क्योंकि जो पूछा सी ना डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव योर ओपीनियन, आपदा ओपीनियन दिओ। ते बहुत वार की हुंदा सीगा कि लोग अलग पैरा बनाउंदे सी ओपीनियन दा, ਹੁਣ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆਲਦੋ, ਭਾਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਵੇ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਗੁੱਡ ਜੌਬ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਲਦੋ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਆ, ਮੈਂ ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹ ਲਾਸਟ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਬੀਪੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਣੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਯਾਰ ਮਿੱਠਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਲਦੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਯੈਟ ਆਈ ਬਿਲੀਵਡ, ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਸਟ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ इन कनकलूजन ऑल्दो भावें डिग्री है जी ग्रैजुएशन की आइडियल वे है, वधिया तरीका जॉब लैण दा, येट फिर भी आई बिलीव, मैं बिलीव करदा सोशल स्किल्स एंड एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्क एनश्योर देयर लॉन्ग टर्म सक्सैस एंड ग्रोथ। क्योंकि मैं यकीन करदा भी जे किसी बंदे कोले सोशल स्किल होगा, लोकां नूं बोलण चलण दा तरीका होगा, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਊਗਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਬਲਕਿ ਇਕੱਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗ ਲਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਵੇ। ਆਪਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਾਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1, ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ। ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਮਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਟਾਸਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 6 ਬੈਂਡ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ 6 ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 6 ਚੋਂ 6 ਵੀ ਹਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਿਨੋਨਿਮ ਦੇਖੇ, ਕਨੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ, ਬੋਡੀ 1 ਬੋਡੀ 2 ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਨਕਲੂਜਨ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟਰ, ਕਨਕਲੂਜਨ ਚ ਤਾਂ ਆਲਦੋ ਤੇ ਯੈਟ। बॉडी 1 च आपने की यूज किया ऑन द वन हैंड टू एक्सप्लेन इट, फॉर एग्जाम्पल देयरफॉर। बॉडी 2 दे अलग कनेक्टर सी। सो दिस इज द बेस्ट वे टू राइट अ राइटिंग टास्क 2। दैट्स इट।